ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీ తరపున మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈ యొక్క సమయంలో దేవుడు మనకి మంచి అవకాశం ఇచ్చినాడు. ఈ యొక్క అవకాశంలో మనం తెలుగు పాట పాడుకునే దేవుని నామాన్ని మహిమపరుద్దాం.
మన యొక్క పూర్ణ హృదయంతో మనల్ని హెచ్చించి మనం ఆయన్ని సన్నతించాలి. Now we are going to sing an English song, I Have Decided to Follow Jesus. As a Christian, we should not turn back. So, no turning back, no turning back. Everyone clap together and sing along with us. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Though none go with me, I still will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, I still will follow. No turning back, no turning back, no turning back, no turning back. My cross I'll carry till I see
behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me. No turning back, 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 no turning back. Hallelujah. క్రీస్తు నామంలో మరొకసారి మీ అందరూ కూడా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నామండి. ఇప్పుడు కూడా తెలుగు పాటలు పాడుకుని దేవుని నామాన్ని స్తుతించున్నాం. కన్నడ పాట కూడా పాడుకుని దేవుని నామాన్ని ఆరాధిద్దాం. జై కొడువ దేవరికి కోటి కోటి స్తోత్ర అనే పాట పాడుకుని దేవుని నామాన్ని స్తుతిద్దాం. జయ కొడువ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ನೀತಿಯ ಹಸ್ತದಿ ಸಡಿಸಿ ನಡೆಸುವ, ನೀತಿಯ ಹಸ್ತದಿ ಸಡಿಸಿ ನಡೆಸುವ. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಬಲವು, ಹೆದರನು ಎಂದಿಗೂ. ಕರ್ತನೇ ನನ್ನ ಬಲವು, ಹೆದರನು ಎಂದಿಗೂ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ಅದ್ಭುತ ಕರ್ತನೇ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕನೇ. ಅದ್ಭುತ ಕರ್ತನೇ, ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ನಾಯಕನೇ. ಯುದ್ಧ ಶೂರನೇ, ಜೀವಿಸುವ ರಕ್ಷಕನೇ. ಯುದ್ಧ ಶೂರನೇ, ಜೀವಿಸುವ ರಕ್ಷಕನೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ, ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೊಗಳುವೆ. ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ. ನಂಬಿಗಸ್ತನು ನನ್ನನ್ನು ಕಾಯುವನು, ನಂಬಿಗಸ್ತನು
నన్నను కాయువను ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆನು ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡುವೆನು ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೋಗಲುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಲ್ಲೆಲೂಯ ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೋಗಲುವೆ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೋಗಲುವೆ 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 ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಯ ಕೊಡುವ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಜೀವ ನೀಡುವ ಯೇಸುರಾಜನಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ತೋತ್ರ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೋಗಲುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೋಗಲುವೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಾಡುವೆ ಆನಂದ ಧ್ವನಿಯಿಂದ ಹೋಗಲುವೆ హల్లెలూయా హల్లెలూయా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు నామములో న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీ ద్వారా మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇప్పటి వరకు పాటల ద్వారా స్తుతి ఆరాధన ద్వారా దేవుని మహిమపరిచి ఉన్నాము. ఈ యొక్క సమయము దేవుని వాక్యాన్ని వినే సమయము. సో ఈ వాక్యాన్ని వినిపోచుండగా మీరందరూ కూడా మీ హృదయములను మీ మనసులను ఏకాగ్రత కలిగి దేవుని వాక్యం వైపు ఉంచాలని ఆశిస్తున్నాను. మొదటిగా వాక్యంలోకి వెళ్ళే ముందుగా ఈ యొక్క సెప్టెంబర్ నెలలో ఒక వాగ్దానం మనకి ఇవ్వబడి ఉంది. ఆ యొక్క వాగ్దానం చదువుకొని వాక్యంలోకి వెళ్దాము. హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 35వ వచనం. మరి ఒకసారి హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయము 35వ వచనం. కాబట్టి మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి దానికి ప్రతిఫలముగా గొప్ప బహుమానము కలుగును. ఇక్కడ మనకి దేవుడు మంచి వాగ్దానాన్ని నలిగి ఇచ్చున్నాడు. ఆ యొక్క వాగ్దానం ఏంటంటే మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి. మనము చాలాసార్లు ధైర్యాన్ని విడిచిపెడతా ఉంటాం కాబట్టి దేవుడు మనకి వాక్యం ద్వారా మనతో క్లియర్గా మాట్లాడుతున్నాడు. ఏంటంటే మీ ధైర్యమును విడిచిపెట్టకుడి, దానికి ప్రతిఫలముగా మనకి గొప్ప బహుమానాలు కలుగుతాయి. సో ఈ వాక్యాన్ని ఆధారంగా నేను ఈరోజు తీసుకున్న అంశం ఏంటంటే మీతో మాట్లాడాలని, వాక్యం ద్వారా మాట్లాడడానికి ఏమి ఆశపడుతున్నానంటే దేవునికి ఇచ్చుటలో ధన్యత. మనం ఎప్పుడైతే ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉంటామో మనకి గొప్ప బహుమానాలు అనేవి వస్తాయి. ఆ గొప్ప బహుమానాలు మనం పొందుకోవాలంటే దేవునికి మనం ఏది ఇవ్వాలి, ఏమిస్తే గొప్ప బహుమానాలు మనం పొందుకుంటాము అన్నది మనము ఈరోజు ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాము. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని ధ్యానం చేసుకునే ముందుగా కళ్ళు మూసుకుందాం, అందరము ప్రార్థన చేసుకుని, దేవా నాతో మాట్లాడు, నా హృదయాన్ని ఒకసారి తట్టు తండ్రి అని ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధుడా నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు తండ్రి.
మహాగరుడ, అద్భుత కార్యములు చేయి మా దేవా, నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఇదిగో తండ్రి, ఈ యొక్క సమయంలో తండ్రి వాక్యాన్ని చెప్పడానికి నన్ను ఇలా నిలబెట్టినందుకు నీకు లెక్కలేని స్తుతులు, స్తోత్రములు తండ్రి. నాయన, దేవునికి ఇచ్చుటలో ఏ ధన్యతలైతే ఉన్నాయో, ఏ యొక్క గొప్ప బహుమానములు అయితే ఉన్నాయో తండ్రి, మేము ఏది ఇస్తే ఏ యొక్క బహుమానాన్ని మేము పొందుకుంటామో మాతో సూటిగా మాట్లాడమని అడుగుచున్నాను తండ్రి. మీరు ఇచ్చిన ప్రతి ఒక్కరితో కూడా ముఖాముఖిగా మాట్లాడమని అడుగుచున్నాను. నీ పరిశుద్ధాత్మ తండ్రి ఇక్కడ పని చేయటకు నీ కృపను దయచేస్తారని నమ్ముచున్నాను. ఈ యొక్క బైబిల్ గ్రంథంలో ఏ యొక్క వ్యక్తుల ద్వారా నువ్వు మాట్లాడబోచున్నావు తండ్రి. నా నోటి ద్వారా వచ్చే ప్రతి మాట కూడా నీదై ఉండడానికి నీ కృపను దయచేస్తారని నమ్ముచు యేసు పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. ఈ యొక్క దినాన్ని ఏర్పరచబడిన అంశము దేవునికి ఇచ్చుటలో ధన్యత. ఈ యొక్క బహుమానం పొందుకోవాలంటే మనం ఏమి ఇవ్వాలి, ఎలా ఇవ్వాలి, ఎందుకు ఇవ్వాలి, అలాగే ఏ రీతిగా మనము దేవునికి ఇవ్వాలి, ఏ విధంగా ఇస్తే దేవుడు మనకి బహుమానాలు ఇస్తారనేది వాక్యాన్ని చూసుకుందాం. మొదటిగా మనము ఏది ఇవ్వాలంటే మొదటిగా చెప్పబోయేది ఏంటంటే హృదయాన్ని ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలంటే హృదయాన్ని ఇవ్వాలి. అది ఒకసారి చదువుకుందాము. ఇర్మియా 17వ అధ్యాయము 9వ వచనం. ఇర్మియా 17వ అధ్యాయము 9వ వచనం. హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది, దానిని గ్రహింపగలవాడెవడు. ఇక్కడ చూసినట్లయితే నేను మొదటిగా చెప్పింది ఏంటంటే దేవునికి ఇచ్చుటలో మనకి ఏ బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయంటే హృదయాన్ని ఇచ్చుటలో మనకి ప్రతిఫలాలు వస్తాయి. కానీ ఇక్కడ ఇర్మియా ప్రవక్త ఏం చెప్తున్నారంటే హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది. ఎందుకు మోసకరమైనది? ఎందుకంటే మనం ఏ పాపపు ఆలోచన చేసినా, ఏ అబద్ధములు ఆడినా, లేదంటే ఈ పాపలోకంలో జీవిస్తున్నా, ఏ యొక్క ఘోరమైన పని అయినా సరే ఎక్కడ ఉంటుందండి? హృదయంలో ఉంటుంది. సో అందుకే ఇర్మియా భక్తుడు చెప్తున్నాడు హృదయము అన్నిటికంటే మోసకరమైనది. ఈ హృదయం పనిచేస్తేనే కదండి మనం కూడా బ్రతుకుతాము. ఈ హృదయం పనిచేస్తేనే మనం కూడా నిలబడతాము, మనం కూడా ఊపిరి తీసుకుంటాం. సో ఈ హృదయమే మోసకరమైనదని ఇర్మియా చెప్తూ ఉన్నాడు. అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది. ఎందుకు ఘోరమైన వ్యాధి కలిగి అంటున్నాడంటే ప్రతి ఒక్క చెడు ఆలోచన, ప్రతి ఒక్క దేవునికి వ్యతిరేకమైన ఆలోచన, ప్రతి ఒక్క పాపపు పని అంతా కూడా హృదయంలోనే ఉంచబడి ఉంది. సో ఆ హృదయం ఎలా ఉందంట? దాన్ని సరిచేసేవాడు ఎవరున్నారు? దాన్ని గ్రహించేవారు ఎవరున్నారు? ఇక్కడ దేవుడు మాత్రమే గ్రహించగలుగుతాడు. మన హృదయంలో ఉన్న యొక్క అబద్ధపు పనులను, మన హృదయంలో ఉన్న మోసకరమైన పాపమును, మన హృదయంలో ఎదుటి వారి మీద నిందలు వేసి యొక్క హృదయాన్ని కూడా ఎవరు గ్రహిస్తున్నారు? దేవుడు గ్రహిస్తున్నాడు. సో ఇర్మియా భక్తుడు చెప్తున్నాడు, మనం ఎప్పుడైతే హృదయం ఇలా మోసకరంగా ఉంటుందో మనం అనుకుంటూ ఉంటాం, మన తల్లిదండ్రులు చూడట్లేదు, మన స్నేహితులు చూడట్లేదు నా హృదయాన్ని, లేదంటే కొన్ని సమయాల్లో మన హృదయాన్ని మనమే అనుకుంటూ ఉంటాం, నా హృదయం చాలా మంచిది అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ హృదయం చాలా మోసకరమైనది, అది ఘోరమైన వ్యాధి కలది. కానీ మరి ఒక చోట రాయబడి ఉన్నది, హృదయాన్ని ఎవరు చూస్తున్నారంట? అపోస్తల కార్యములు 15వ అధ్యాయము 8వ వచనము. అపోస్తల కార్యములు 15వ అధ్యాయము 8వ వచనం. మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు, మరియు హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు. మనం అనుకుంటాం కదా హృదయం చాలా మోసకరమైనది, ఘోరమైన వ్యాధి కలిగిందని. కానీ ఇక్కడ అపోస్తల కార్యంలో ఇక్కడ ఏమని రాయబడి ఉందంటే, అపోస్తలుడైన పౌలు చెప్తూ ఉన్నాడు, హృదయములను ఎరిగిన దేవుడు అంటే గాడ్ నోస్ యువర్ హార్ట్, నాట్ ఓన్లీ యువర్ హార్ట్, ఎవ్రీవన్స్ హార్ట్. సో దేవుడు మన హృదయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు. దానివల్ల ఏంటంటే నువ్వు పాపపు లోకంలో ఉన్నావా, లేదంటే ఆత్మీయ జీవితంలో వెళ్తున్నావా, లోక సంబంధంగా జీవిస్తున్నావా, ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఈ లోక సంబంధమైన మనుషులు ఎవరికి తెలియకపోయినప్పటికీ కూడా దేవుడి నీ హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. దేవుడు నీ హృదయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు. నువ్వు ఏ విధంగా జీవిస్తున్నావు, ఏ విధంగా నడుస్తున్నావు, ఏ యొక్క మార్గంలో నడుస్తున్నావు, ప్రతిదీ కూడా దేవుడు నీ హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. మరే చోట రాయబడి ఉంది, సామెతల గ్రంథము 21వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో, హృదయములను పరిశీలన చేయవాడు. ఎవరు పరిశీలన చేస్తున్నారు? దేవుడు. గాడ్ ఎగ్జామిన్స్ అవర్ హార్ట్స్. దేవుడు మన హృదయాలను పరిశీలన చేస్తున్నాడు. ఈ లోకంలో మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చిందంటే మనం వెంటనే పరిగెట్టుకుంటా దేవుని దగ్గర హాస్పిటల్కి వెళ్తూ ఉంటాం. కానీ అది రావడానికైనా
అది వచ్చి నీ దగ్గర ఉండాలన్నా అదంతా కూడా దేవుని యొక్క ఆధీనంలో ఉంది. కాబట్టి దేవుడికి ఏం చెప్తున్నాడంటే సామెతల గ్రంథంలో హృదయములను పరిశీలన చేయవాడు ఆయనే. సో నీ హృదయాన్ని కంప్లీట్గా పరిశీలన చేయవాడు దేవుడు. నీ హృదయం ఒకవేళ ఘోరమైన వ్యాధిగా ఉందా, నీ హృదయం మోసకరంగా ఉందా, నీ హృదయం అబద్ధములతో నిండి ఉందా, లేదంటే నీ హృదయం చెడు అలవాట్లతో నిండిపోయి ఉందా, దేవుడు చూస్తున్నాడు. నీ హృదయాన్ని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. నీ హృదయాన్ని దేవుడు పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఈ హృదయాన్ని కనుక ఈ యొక్క చెడు హృదయమైన మంచి హృదయాన్ని దేవుడికి ఇస్తే యూ విల్ రిసీవ్ రివార్డ్స్ ఫ్రమ్ గాడ్. ప్రతిఫలాలు, బహుమానాలు దేవుని దగ్గర నుంచి నువ్వు పొందుకుంటా ఉంటావు. అలాగే మత్తయి సువార్త 5వ అధ్యాయం 8వ వచనంలో ఈ విధంగా చెప్పబడుతుంది, హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు ఎవరిని చూస్తారంటే దేవుణ్ణి చూస్తారు. ఒకవేళ నువ్వు దేవుని చూడట్లేదని భయపడుతూ, దేవా నీ పరిశుద్ధాత్మ నాకు నింపు తండ్రి, నిన్ను చూసే కన్నులు నాకు దయచేయండి తండ్రి, ఎప్పుడైనా నువ్వు ఆలోచించావా నీ హృదయం ఏ విధంగా ఉంది అని? చెడు హృదయంతో ఉందా, మంచి హృదయంతో ఉందా, దేవుని ఆరాధించే హృదయముగా ఉందా? నీ హృదయం శుద్ధిగా ఉంటే ఎవరిని చూస్తావు? నువ్వు దేవుడిని చూస్తావు. అందుకే మత్తయి సువార్తలో ఇలా రాయబడి ఉంది, హృదయ శుద్ధి గలవారు ధన్యులు, వారు దేవుని చూచెదరు. ఒకవేళ నువ్వు దేవుని చూడాలని ఆశపడుతున్నట్లయితే నీ హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి. ఎవరు శుద్ధి చేస్తారు? ఎవరు నీ హృదయాన్ని పరిశీలన చేస్తారు? ఎవరు నీ హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నారు? దేవుడు మాత్రమే నీ హృదయాన్ని చూస్తూ ఉన్నాడు. నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇచ్చుటలో నీవు ధన్యత పొందుకుంటావు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. ఇలాగా మనం చూసినట్లయితే బైబిల్ గ్రంథంలో అబ్రహాముని తీసుకుందాం. అబ్రహాము హృదయము దేవుడు చూసి ఉన్నాడు. అబ్రహాము హృదయాన్ని దేవుడు పరిశీలన చేసి ఉన్నాడు. అబ్రహాము విశ్వాసాన్ని దేవుడు చూసి ఉన్నాడు. ఆయన విశ్వాసాన్ని విడిచిపెట్టలేదు, ధైర్యాన్ని విడిచిపెట్టలేదు. తనకి వయసు అయిపోతా వస్తూ ఉంది. మనం అనుకుంటూ ఉంటాము, ఒక 40-45 ఇయర్స్ వచ్చేసరికి అనుకుంటూ ఉంటాము, నా వయసు అయిపోయింది, నేను ఏమీ చేయలేను, నాలో శక్తి లేదు, నేను ముందుకు వెళ్ళలేను, నేను ఇంకా రెస్ట్ తీసుకోవాలని అనుకుంటూ ఉంటాము. కానీ అబ్రహాము జీవితంలో చేసిన గొప్ప మేలు ఏంటంటే, ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రహాము హృదయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు, పరిశీలన చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి దేవుడు ఏం చేశాడంటే తనకి 100 సంవత్సరముల వయసులో కుమారుని ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. అట్టి రీతిగా కుమారుని ఇచ్చి ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. దేవుడు అబ్రహాం యొక్క హృదయాన్ని పరిశీలన చేసి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఆ యొక్క 100 సంవత్సరముల వయసులో వృద్ధాప్యంలో ఇస్సాకు అనే కుమారుని ఇచ్చి ఉన్నాడు. దేవుడు మళ్ళీ అబ్రహాం ఇంకొక పరీక్ష పెట్టి ఉన్నాడండి. కొన్ని సమయాల్లో మనకి దేవుడు పరీక్ష పెట్టినప్పుడు మనం అందులో పాస్ అవ్వాలి. దేవుడు ఇంకొక చోట రాయబడి ఉంది, నీ హృదయాన్ని నాకు ఇమ్ము. ఎప్పుడైతే నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇస్తావో దేవుడు ఎటువంటి పరీక్షలు పెట్టినా వాటి నుంచి విజయాన్నే మనం పొందుకుంటా ఉంటాం. దేవుడు అబ్రహాంకి ఏం పరీక్ష పెట్టాడు? ఆ ఏకైక కుమారుని బలిమ్మని అడిగాడు. బలిమ్మని అడిగితే అదే ప్లేస్లో మనం ఉన్నట్లయితే మనం ఏం చేస్తాము? ఏంటయ్యా, ఈ వృద్ధాప్యంలో నువ్వు కుమారుని ఇచ్చి ఉన్నావు, మళ్ళీ నువ్వు ఆ కుమారుని కోరితే ఏంటి నా పరిస్థితి అని మనలో మనమే చింతిస్తూ ఉంటాము, దేవుని ప్రశ్న వేస్తాము. కానీ అబ్రహాం యొక్క భక్తి చూసినట్లయితే, యొక్క విశ్వాసాన్ని చూసినట్లయితే, ఎందుకంటే దేవుడు అబ్రహాం హృదయాన్ని చూసి ఉన్నాడు. ఒక మారు మాట పలకకుండా అబ్రహాం ఏం చేశాడండి? తన కుమారుని బలి ఇవ్వడానికి సిద్ధమై ఉన్నాడు. మరి నువ్వు నేను అలా సిద్ధంగా ఉన్నామా? దేవుడు అడిగే వాటికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? మన హృదయం సిద్ధంగా ఉందా? కానీ దేవుడు అబ్రహాముని అడిగిన రీతిగా మనల్ని ఏమీ అడగట్లేదు, కానీ మన హృదయాన్ని మాత్రం అడుగుతున్నాడు. సో ఆ హృదయాన్ని ఇవ్వడంలో మనకి బహుమానాలు కలుగుతున్నాయి. సో అబ్రహాము ఆ ఏకైక కుమారుని ఇస్సాకుని ఇమ్మన్నప్పుడు ఆ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి మొత్తం ఆ బలి ఇవ్వడానికి అన్ని సిద్ధం చేసుకున్నప్పుడు దేవుడు ఆదికాండంలో 22వ వచనం 12-13 వచనాలు చూసినప్పుడు ఆ అబ్రహాము యెహోవా దూత పరలోకము నుండి అబ్రహామా అబ్రహామా అని అతని పిలిచెను. అందుకతడు చిత్తము ప్రభువా అనెను. అప్పుడు ఆయన ఆ చిన్నవాని మీద చెయ్యి వేయకుము, అతనిని నీకు ఒక్కడై ఉన్న నీ కుమారుని
కుమారుని నాకియ్య వెనుక తీయలేదు కనుక నాకియ్య వెనుతీయలేదు గనుక నీవు దేవునికి భయపడువాడవని ఎందువలన నాకు కనబడుచున్నదని నేను చూశానండి. ఇక్కడ అబ్రహాము తన ఏకైక కుమారునైన ఆ యొక్క ఇస్సాకును బలి ఇవ్వడానికి అంతా సిద్ధం చేసినప్పుడు పరలోకం నుంచి దూత వచ్చి అబ్రహామా ఆ కుమారుని ముట్టొద్దు అని దేవుని యొక్క దూత మాట్లాడుతూ ఉంది. అప్పుడు అబ్రహాము వెంటనే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే అబ్రహాం యొక్క హృదయాన్ని మనం చూస్తున్నాం. ఇక్కడ దేవుడే చెప్తూ ఉన్నాడు, నీ ఏకైక కుమారుని నాకు ఇవ్వడానికి కూడా నువ్వు వెనుక తీయలేదు కాబట్టి నీ హృదయం నాకు తెలిసి ఉన్నది. కాబట్టి దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే ఆ కుమారుని తీసివేసి ఆ పొదల్లో ఉన్న కొమ్ములకు తగులుకున్న ఒక పొట్టేలను తీసుకొచ్చి ఆ కుమారునికి బదులుగా బలియమని చెప్పి ఉన్నాడు. దేవునికి స్తోత్రం. ఎప్పుడైతే మనము దేవుని యొక్క మాటకి లోబడతామో, ఎప్పుడైతే దేవుని యొక్క మాట ప్రకారం నడుస్తామో, ఆ యొక్క దేవుడు మన హృదయాన్ని ఎప్పుడైతే పరిశీలన చేస్తాడో ఆ చేసినప్పుడు మనం ఆ పరీక్షల్లో పాస్ అవ్వాలి. ఇక్కడ అబ్రహాము హృదయాన్ని పరిశీలన చేసినప్పుడు ఒక కండిషన్ పెట్టినప్పుడు అబ్రహాము ఆ యొక్క ఎగ్జామ్లో పాస్ అయ్యాడు. దేవుడు ఏం చేశాడు, ఆ కుమారునికి ఇస్సాకును కుమారునికి బదులుగా పొట్టేళ్లను బలి ఇవ్వడం జరిగింది. ఇక్కడ హృదయాన్ని ఇవ్వడంలో అబ్రహాము గెలిచున్నాడు. మరి నువ్వు నేను ఎలా ఉన్నాము? మన హృదయాన్ని ఇస్తున్నామా దేవునికి? మన హృదయాన్ని కనుక ఒకవేళ నీ హృదయాన్ని ఇంకా దేవునికి దూరంగా పెట్టుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని వినడం ద్వారా నీ హృదయాన్ని దేవునికి ఇద్దాం. ఆ దేవునికి నీ హృదయాన్ని ఇవ్వడంలో we will receive rewards from God. దేవుని నుండి బహుమానాలు మనము పొందుకుంటాము. దేవునికి స్తోత్రం. అదేవిధంగా మొదటిగా హృదయాన్ని ఇవ్వాలి. మరి దేవునికి ఇచ్చుటలో ఇంకేమి ధన్యతలు, ఇంకేమి ఆశీర్వాదాలు, ఇంకేమి ప్రతిఫలాలు మనం పొందుకుంటాము అంటే రెండవదిగా మన సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి. ఏమి ఇవ్వాలండి? మన సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి. సమయం అంటే మనము ఇప్పుడు చూస్తున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్లో ప్రతి ఒక్కరూ కూడా సమయాన్ని వృధా చేస్తానే ఉంటున్నారు, లేదంటే బిజీ అయిపోతూ ఉన్నారు. వారి యొక్క డైలీ లైఫ్లో చూసినట్లయితే బిజీ అయిపోతానే ఉన్నారు. చిన్నవాళ్ళ నుంచి పెద్దవారి వరకు వాళ్ళ చిన్నపిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేస్తున్నారు? చాలా మంది మొబైల్తో కూర్చుంటున్నారు. అలాగే కాలేజ్కి వెళ్ళే పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు? ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడడం, చాటింగ్ చేయడం, మెసేజెస్ చేసుకోవడం, ఇలా వారి యొక్క సమయాన్ని వృధా చేస్తున్నారు. ఇంకా జాబ్ చేసేవారు ఏం చేస్తున్నారు? వారి యొక్క జాబ్లో టైర్డ్ అయిపోయి ఏం చేస్తున్నారు? కొద్దిసేపు విశ్రాంతి తీసుకుంటే సరిపోతుంది అని అనుకుంటూ ఉన్నారు. కానీ మరి ఎక్కడ దేవునికి నువ్వు సమయాన్ని ఇస్తున్నావు? నువ్వు ఆశీర్వాదం పొందుకోవాలంటే, నువ్వు ధన్యత పొందుకోవాలంటే, నువ్వు ప్రతిఫలాలు బహుమానాలు పొందుకోవాలంటే నీ సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి. సో ఒకవేళ నీ సమయాన్ని నువ్వు దేవునికి ఇవ్వకపోతే కనుక ఈ క్షణం ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం. దేవా, నా హృదయాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను. ఇది రెండవదిగా నా సమయాన్ని కూడా నీకు ఇస్తున్నాను తండ్రి అని ఒక తీర్మానం చేసుకుందాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15వ వచనం. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 5వ అధ్యాయము 15వ వచనము. దినములు చెడ్డవి గనుక మీరు సమయమును పోనీయక సద్వినియోగము చేసుకొనుచు అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె నడుచుకొనుడి అని. సో దినములు ఎలా ఉన్నాయంటే we are in very bad days. చాలా చెడ్డ దినాలు. ఈ చెడ్డ దినాల్లో మనము జీవిస్తూ ఉన్నప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్క నిమిషాన్ని, ప్రతి ఒక్క సెకండ్ని, ప్రతి ఒక్క గంటని కూడా మనము వృధా చేయకూడదు. దేవుడు రాకడ ఎప్పుడు వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఆయన రాకడలో మనందరం ఉండాలంటే ఏం చేయాలి? సమయాన్ని వృధా చేసుకోకూడదు. సో ఇక్కడ దినములు చెడ్డ కనుక సమయమును పోనీయక సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. మన యొక్క సమయాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. మనం అది కూడా ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకోవాలంటే అజ్ఞానుల వలె కాక జ్ఞానుల వలె మన యొక్క సమయాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. సో మనము బహుమానాలు పొందుకోవాలంటే, దేవుని దగ్గర నుంచి వరాలు పొందుకోవాలంటే మన సమయాన్ని కూడా దేవునికి ఇవ్వాలి. మరి ఒక చోట దేవుని యొక్క వాక్యం ఇలా రాయబడి ఉంది. కీర్తనల్లో 84 కీర్తన 10వ వచనంలో ఇలా రాయబడి ఉంది, నీ యొక్క మందిర ఆవరణంలో ఒక్క దినము గడుపుట 1000 దినముల కంటే శ్రేష్టము. సో మనము దేవుని దగ్గర ఒక్క దినము గడిపామంటే అది 1000 దినాలకి సూచిస్తుంది. సో కాబట్టి మన సమయాన్ని నువ్వు మనస్ఫూర్తిగా, నీ హృదయపూర్వకంగా, నీ యొక్క శరీరం అంతా కూడా నీ ఆధీనంలో పెట్టుకుని
గడిపినట్లయితే అవి 1000 దినాలతో సమానమని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. సో ఇక్కడ ఎంతమంది దేవునికి ప్రతిరోజు సమయాన్ని ఇస్తున్నారో నాకైతే తెలియదు, కానీ దానియేలు చూడండి, రోజుకి 3 సార్లు ప్రార్థన చేసి ఆయన యొక్క సమయాన్ని దేవునికి ఇచ్చి ఉన్నాడు. నేను ఒప్పుకుంటాను, మన యొక్క ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్స్లో అందరూ కూడా బిజీగానే ఉంటారు, కానీ మనము యాజ్ ఎ క్రిస్టియన్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ టైమ్ ఫర్ లార్డ్. మన యొక్క సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే బైబిల్ గ్రంథంలో లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 38 నుంచి 42 వచనాలు చూసుకుందాం. అక్కడ 2 క్యారెక్టర్స్ను నేను మీకు పరిచయం చేయాలని ఆశపడుతున్నాను. లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయము 38 నుంచి 42 వచనాలు. అంతటా వారు ప్రయాణమై పోవచ్చుండగా ఆయన యొక్క గ్రామంలో ప్రవేశించింది. మార్తా అని ఒక స్త్రీ ఆయనను తన ఇంట చేర్చుకొనెను. ఆమెకు మరియా అని సహోదరి ఉండెను. ఈమె యేసు పాదముల యొద్ద కూర్చుండి ఆయన బోధ వినుచుండెను. ఇలా చూడండి, ఇక్కడ యేసు ప్రభు వారు గ్రామంలో ప్రయాణం అవుతూ ఉండగా ఇక్కడ మార్తా మరియా అనే 2 సహోదరులు ఉన్నారు. ఈ మార్తా మరియలో ఎవరు సమయాన్ని దేవునికి ఇచ్చారు, ఎవరు సమయాన్ని దుర్యోపయోగం చేసుకున్నారు అనేది చూద్దాము. ఇక్కడ ఈ మార్తా ఏం చేసిందంటే తన గృహానికి దేవుణ్ణి ఆహ్వానించిన తర్వాత ఈ మరియ ఏం చేసిందంట, ఆయన పాదాల దగ్గరే కూర్చుని ఆయన బోధ వినుచూ ఉంది. ఎంతమంది దేవుని సన్నిధానానికి వచ్చి దేవుని బోధ వింటున్నారు? చాలా మంది ఈ లోకంలో చూసినట్లయితే క్రైస్తవులుగా దేవుని యొక్క మందిరానికి వస్తారు, కానీ తమ మనసులు మాత్రం ఎక్కడెక్కడో ఉంటాయి. దేవుని వాక్యం వైపు తన మనసు ఉండదు. వారి యొక్క సమయాన్ని దేవునికి ఇచ్చేస్తున్నాం అనుకుంటారు, కానీ నువ్వు వినకుండా, దేవుని వాక్యాన్ని వినకుండా, నీ హృదయాన్ని ఇక్కడ పెట్టకుండా, నీ మనసుని ఇక్కడ పెట్టకుండా నువ్వు కూర్చునే ఉపయోగం ఏముంటుంది? సేమ్ ఇక్కడ మార్త కూడా అదే చేసింది. మార్త స్వయంగా యేసు ప్రభువాన్ని తన గృహానికి ఆహ్వానించింది, కానీ తన సహోదరి అయిన మరి ఏం చేసింది, యేసు పాదాల చింతే కూర్చుని ఆయన ఏమి బోధిస్తున్నారో వింటా ఉంది. కానీ మార్తకు ఒక డౌట్ వచ్చింది. ఏం డౌట్ వచ్చిందండి? 40వ వచనం చదువుదామా? మార్త విస్తారమైన పని పెట్టుకున్న చేత తొందరపడి ఆయన యొద్దకు వచ్చి ప్రభువా నేను ఒంటరిగా పనిచేయటకు నా సహోదరి నన్ను విడిచిపెట్టినందున నీకు చింత లేదా? నాకు సహాయం చేయమని ఆమెతో చెప్పమని. ఇక్కడ చూసారా, మనం కూడా చాలాసార్లు ఏం చేస్తూ ఉంటాము, మన బంధువులను, మన స్నేహితులను ఇంటికి ఆహ్వానిస్తూ ఉంటాము. ఆహ్వానించి ఏం చేస్తాము, వాళ్ళు కూర్చోమని వారికి ఇష్టమైన డిషెస్ అన్నీ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాము. వారు ఏమనుకుంటారు, అప్పుడు అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత, మన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏమనుకుంటారు, అయ్యో నన్ను ఇలా పిలిచి వారి పనుల్లో బిజీ అయిపోయారే, నేను వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్న యూజ్ ఏంటి అని అనుకుంటారు. కాబట్టి మనం ఎవరినైనా పిలిచినప్పుడు ఏం చేయాలి, వారితో మాట్లాడాలి, వారితో కూర్చుని మాట్లాడుతూ సంభాషణ చేస్తూ ఉండాలి. అదేవిధంగా ఇక్కడ మార్త కూడా ఏం చేసిందంటే యేసు ప్రభువుని ఆహ్వానించి విస్తారమైన పనులు పట్టేస్తుంది. విస్తారమైన పనులు పెట్టుకోవడం చేత తన సహోదరి అయిన మరియాని నాకు సహాయం చేయమని ప్రభువా నువ్వు చెప్పుతానికని చెప్తుంది. కానీ యేసు ప్రభువు ఒకటే చెప్పాడు, మరియా ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకొనెను, అది దాని నుండి ఆమె యొద్ద నుండి తొలగింపబడదు అని. మరి నువ్వు ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకొని ఉన్నావా? ఉత్తమమైన సమయాన్ని దేవునికి ఇస్తున్నావా? ఎలా అయితే మరియ తన సమయాన్ని యేసు పాదాల దగ్గర కూర్చుని బోధవించున్నదో, మరి నువ్వు సమయాన్ని ఎలాగైతే దేవుడు చెప్పి ఉన్నాడో మరియా ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకొనెను, అది ఆమె యొద్ద నుండి తొలగింపబడదు. మరి మార్త అయితే పిలిచింది, మరియ పిలవలేదు. మార్త గృహానికి పిలిచింది, కానీ ఎవరు ఇక్కడ ఉత్తమమైన దాన్ని ఎంచుకున్నారు? మరియ ఉత్తమమైన దాన్ని ఎంచుకుంది. మరి నీ యొక్క జీవితంలో నువ్వు దేవునికి సమయాన్ని ఇస్తున్నావా? దేవునికి సమయాన్ని ఇచ్చినట్లయితే నువ్వు కూడా దేవుని యొక్క బహుమానాన్ని పొందుకుంటావు. దేవునికి స్తోత్రం, హల్లెలూయా. అలాగే మొదటిగా హృదయాన్ని ఇవ్వాలి, రెండవదిగా సమయాన్ని ఇవ్వాలి, మూడవదిగా ఈ యొక్క 3వ మాట కూడా ధ్యానం చేసుకుని నేను వాక్యాన్ని ముగిస్తాను. కానుకలను ఇవ్వాలి. కానుకలను ఇవ్వాలి అంటే దేవుని యొక్క వాక్యం క్లియర్గా మనకు చెప్తుంది. మలాకి 3వ అధ్యాయము 10వ వచనంలో, మలాకి 3వ అధ్యాయము
10వ నా మందిరములో నా మందిరములో ఆహారం ఉన్నట్లు ఆహారం ఉండినట్లు 10వ భాగమంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకురండి. దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను ఆకాశపు వాకిళ్లను విప్పి పట్టజాలనంత విస్తారముగా దీవెనలు కుమ్మరించెదనని సైన్యములకు అధిపతి యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు. చూడండి, కానుకలు ఇవ్వడం అంటే దేవుడు వాక్యమే చెప్తుంది 10వ భాగాన్ని దేవుని యొక్క మందిరానికి తీసుకురావాలి. దేవుని యొక్క మందిరానికి తీసుకొస్తే అది వృధాగా పోతుందండి? లేదు. ఆ యొక్క ప్రతిఫలాలు ఆకాశ వాక్యంలో ఇప్పి పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెనలు మనకి కుమ్మరిస్తారు. అంటే ఒక భాగాన్ని మాత్రమే దేవుడు అడుగుతున్నాడు, 9 భాగాలు కూడా మనమే. నేను మీకు చెప్తున్నానంటే అది నేను కూడా చేయాలి, మేము కూడా నాకు వర్తిస్తుంది. సో మనం సంపాదించిన చిన్నదైనా కానీ పెద్ద అమౌంట్ అయినా కానీ 10వ భాగాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి. ఎప్పుడైతే మనం ఆ 10వ భాగాన్ని ఇచ్చి దేవుని శోధిస్తామో ఆకాశం ఒకరిని ఇప్పి పట్టజాలనంత దీవెనలు మనకి కుమ్మరింపబడతాయి. దేవునికి స్తోత్రం. హల్లెలూయా. మరొక చోట రాయబడిన అపోస్తల కార్యములు 20వ అధ్యాయం 35వ వచనంలో పుచ్చుకునుట కంటే ఇచ్చుట ధన్యము. సో దీన్ని బట్టి మనకి ఏమర్థమవుతుందంటే కొన్ని సమయాల్లో అస్తమానం కూడా ఎవరో ఒకరి దగ్గర మనం తీసుకుంటానే ఉంటాం. కొన్ని సమయాల్లో మనం కూడా ఇతరులకు సహాయం చేయాలి. సో పుచ్చుకొనుట కంటే ఇచ్చుటలో నీకెంత కలిగి ఉన్నదో దానిలో ఇతరులకు సహాయం చేయడంలో కూడా మనకి ఆశీర్వాదాలు వస్తాయి. అలాగే మరొక చోట రాయబడి ఉంది, ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము. నీ దగ్గర ఎంతైతే ధనం ఉందో ఆ ధనం అంతా నువ్వే పెట్టుకుని ఇతరులకు సహాయం చేయకుండా ఆ ధనాన్ని నువ్వే అనుభవిస్తూ ఆ ధనాన్ని నువ్వే ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే అది సమస్తమైన కీడులకు కూడా మూలము. ఒకవేళ నువ్వు ఇప్పటి వరకు దేవుని యొక్క దశమభాగం తీయకపోయినట్లయితే ఈ వాక్యం వినడం ద్వారా నువ్వు ఒకసారి పరిశీలన చేసుకొని నువ్వు ఒకసారి పరీక్షించుకొని దేవునికి 10వ భాగం ఇచ్చుటలో ఒకసారి దేవుని వాక్యాన్ని రుచి చూసి తెలుసుకోండి అన్నట్లుగా దేవునికి కానుకలు ఇచ్చి శోధించి ఆ యొక్క పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెనలు మీరు తీసుకుంటారని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను. అదేవిధంగా ఈ లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయం 1-4 వచనం చూసినట్లయితే అక్కడ ధనవంతులు కూడా కానుకలు ఇస్తున్నారు. ధనవంతులు కానుకలు ఇస్తున్నప్పుడు దేవుడు వారిని పార చూశాడు. అలాగే ఒక పేద విధవరాలు కూడా 2 కాసులు వేస్తున్నప్పుడు దేవుడు చూశాడు. అందరూ అనుకుంటూ ఉంటారు ధనవంతులు ఎక్కువ అమౌంట్ వేస్తారు కాబట్టి వారిని చూస్తాడేమో దేవుడు, నేను ఈ యొక్క చిన్న అమౌంట్ వేస్తున్నా నన్ను చూడేమో దేవుడు అనుకుంటారు. కానీ ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడు చూస్తూ ఉన్నాడు. సో దేవుడు చూసినప్పుడు ఇక్కడ పేద విధవరాల కోసం బైబిల్ గ్రంథంలో ఎందుకు రాయబడి ఉంది అంటే ఆమె లేమిలో తనకు కలిగి ఉన్నదంతా కూడా దేవునికి అర్పించింది. మరి మనం ఏం చేస్తున్నాము? అయ్యో నా దగ్గర ఈ యొక్క 1000 రూపీస్ ఉన్నాయి కదా, ఒకవేళ నేను కానుక ఇచ్చేస్తే మళ్ళీ నాకు వేరే అవసరానికి నాకు ఎవరు ఇవ్వరేమో అనుకుంటా. కాదు, ఆ యొక్క పేద విధవరాలు ఏం చేసిందండి? తనకు కలిగి ఉన్న లేమిలో కలిగి ఉన్నదంతా కూడా దేవునికి సమర్పించింది. ఆమె బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. సో కానుకలు ఇచ్చుటల ద్వారా కూడా మనకి ఆశీర్వాదములు కలుగుతాయి. సో ఇలాగా మనము 3 మాటల కోసము ధ్యానించుకున్నాం. ఒకటి, హృదయాన్ని ఇవ్వాలి. ఆ హృదయాన్ని ఇవ్వడంలో దేవుడు హృదయాన్ని పరిశీలన చేస్తాడు. మన హృదయాన్ని ఎరిగి ఉన్నాడు. మన హృదయాన్ని ఎప్పుడైతే దేవునికి ఇస్తామో మనము ఆశీర్వాదం పొందుకుంటాం. రెండవదిగా మనము మన సమయాన్ని దేవునికి ఇవ్వాలి. ఎలాగైతే మరియా దేవుని యొక్క పాదాల దగ్గర కూర్చుని ఆయన బోధ విని ఉత్తమమైన దాన్ని ఏర్పరచుకుందో మనం కూడా మన సమయాన్ని ఇచ్చి మనం కూడా దేవుని యొక్క ప్రతిఫలాలు బహుమానాలు పొందుకోవాలి. అలాగే ఆఖరిగా మన కానుకలను కూడా దేవునికి ఇచ్చి మనం ఏం చేయాలంటే దేవుని శోధించి పట్టజాలనంత విస్తారమైన దీవెనలు మన మీద వచ్చేలా మనం చేసుకోవాలి. సో పేద విధురాలు ఎలా అయితే తనకి లేములు 2 కాసులు ఇచ్చినదో మనకి కలిగి ఉన్నదో మనకు వచ్చిన జీతంలో మనకు వచ్చిన యొక్క శాలరీలో మనము కూడా 10వ భాగం దేవునికి ఇచ్చి అనేకమైన దీవెనలు పొందుకోవాలని నేను ఆశపడతా ఉన్నాను. సో దీని అంతటికీ కూడా మనము ఈ 3 కూడా దేవునికి ఇచ్చినట్లయితే we will receive rewards from God. దేవుడి యొక్క చిన్న వాక్యాన్ని దీవించి ఆశీర్వదించిన కాక ఆమేన్. ఇప్పటి వరకు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం ద్వారా మనం ఎంతగానో బలపరిచిన దైవ సేవకురాలకి న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీ ద్వారా వందనాలు తెలియజేసుకుంటూ
అదేవిధంగా వాక్యం ద్వారా మనల్ని ఎంతవరకు బలపరిచిన దేవునికి వందనాలు తెలియజేసుకుందామండి. కళ్ళు మూసుకుందాం. కళ్ళు మూసుకుని మనం ప్రార్థన చేసుకుని ఈ ఆరాధన ముగించుకుందాం. అందరూ కూడా కళ్ళు మూసుకుని ఏకాగ్రతతో దేవుని దగ్గర ప్రార్థన చేసుకుందాం. మమ్మల్ని మిక్కులుగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీకే వందనాలు తెలియజేసుకుంటున్నాం తండ్రి. ప్రభువా, నేను ఇంతవరకు వాక్యం ద్వారా సూటిగా మాతో మాట్లాడినందుకు నీకు వందనాలు తండ్రి. నాయన తండ్రి, ఎవరైతే వాక్యం ఇక్కడ కూర్చుని వింటున్నారో, ఎవరైతే న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీ ద్వారా ఎవరైతే వాక్యం వింటున్నారో వారి హృదయంలో నువ్వు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. దైవ సేవకుల ద్వారా నువ్వు మాట్లాడిన ప్రతి ఒక్క మాట మాకు బలపరిచే విధంగా, మమ్మల్ని ధైర్యం తెచ్చే విధంగా ముందుకు నడిపించమని అడుగుతున్నాను తండ్రి. నేను ఇంకా ఎవరైతే వారి హృదయాలను మీ వైపుకు తిప్పలేదో, ఎవరైతే వారి సమయాన్ని నీకు ఇవ్వడం లేదో, ఎవరైతే వారికి కలిగిన దాంట్లో నీకు ఇవ్వడం లేదో తండ్రి ప్రభా, వారి హృదయాలు ఇప్పుడే నువ్వు మాట్లాడమని అడుగుతున్నాం. ఇచ్చి నిన్ను పరిశోధించమని నేను నీ వాక్యం సెలవిస్తు ప్రకారం తండ్రి ప్రభా, మా జీవితాల్లో మేము అభివృద్ధిని పొందుకోవాలంటే, మా జీవితాల్లో మేము ముందుకు సాగాలంటే తండ్రి ప్రభా, ముందుగా మా హృదయాన్ని మీకు ఇవ్వాలి తండ్రి. నేను హృదయమున నీ దేవుని ఆలయమై ఉన్నదని వాక్యం సెలవిస్తుంది. నేను వాక్యము ఆ హృదయ దేవుని ఆలయాన్ని మేము ఎంత పరిశుద్ధంగా ఉంచుకుంటామో, మా హృదయాన్ని కూడా మేము అంతే పరిశుద్ధంగా ఉంచుకోవాలి తండ్రి. అప్పుడు మేము ఏ పాపంలో పడిపోకుండా, ఏ దోషంలో పడిపోకుండా, ఏ మాయలో పడిపోకుండా నువ్వు కాపాడుతావు తండ్రి ప్రభా. మా హృదయాన్ని మీకు ఇవ్వాలి, మా సమయాన్ని మీకు ఇవ్వాలి తండ్రి. అదేవిధంగా మీకు కలిగినదంతా కూడా నీకు ఇవ్వడానికి నీ సహాయం మాకు దయచే తండ్రి ప్రభా. మరి ముఖ్యంగా తండ్రి, నేను ప్రార్థన అవసరాల కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాము. ఎవరెవరైతే ప్రార్థన అవసరాలు కోరి ఉన్నారో ఆ అవసరాలన్నీ కూడా యేసు నామంలో తీర్చును గాక తండ్రి ప్రభా. నేను ప్రతి ఒక్క ప్రార్థన అవసరతను నేను నీ సన్నిధిలో మొరపెట్టుచున్నాను తండ్రి. నమ్ముట నీ వలనైతే నమ్మువానికి సమస్తము సాధ్యమని సెలవించావు తండ్రి. విశ్వాసంతో నమ్ముచున్నాం తండ్రి. ప్రతి ప్రార్థన అవసరతను నువ్వు తీరుస్తున్నావని నమ్ముచున్నాం తండ్రి. నీకు అసాధ్యమైనది ఏది లేదు తండ్రి ప్రభా. సమస్తము సాధ్యమే తండ్రి. నేను నువ్వు ప్రతి అవసరమును నువ్వు తీరుస్తున్నది నీకు వందనాలు తండ్రి ప్రభా. రోగస్తుల కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. వారికి ఇప్పుడే పూర్ణ ఆరోగ్యం, బలము, శక్తిని దయచే తండ్రి. హాస్పిటల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి విడుదల దయచే తండ్రి ప్రభా. ఇళ్లలో ఉండి ఎంతమంది రోగస్తులు ఉన్నారో వారందరికీ నువ్వు ఆరోగ్యం దయచే తండ్రి ప్రభా. అదేవిధంగా నేను తండ్రి ప్రభా, మనసు శాంతి సమాధానం లేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. వారి కుటుంబ సమస్యలు ఉన్న వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. ఆర్థిక పరమైన సమస్యలు ఉన్న వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. వారి అవసరాలన్నీ కూడా నువ్వు తీర్చుకుని అడుగుతున్నాం తండ్రి. శాంతి సమాధానం దయచే తండ్రి ప్రభా. అదేవిధంగా నేను తండ్రి ప్రభా, ఉద్యోగస్తుల కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. ట్రాన్స్ఫర్ల కొరకు ఎదురు చూస్తున్న వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. ఉద్యోగం లేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి. వారి జీవితాల్లో నువ్వు సహాయం దయచే తండ్రి ప్రభా. అదేవిధంగా నేను వివాహం కాని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నేను వివాహం వారికి తొందరలోనే వివాహం అవ్వడానికి నీ సహాయం దయచే తండ్రి. నేను తండ్రి ప్రభా, అదేవిధంగా నేను వివాహమై గర్భఫలం లేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. నేను వారి గర్భఫలాన్ని ముట్టి నేను ఆశీర్వదించు తండ్రి ప్రభా. వారికి మంచి బిడ్డలను వారికి దయచేయమని అడుగుతున్నాం తండ్రి. అలాగే నేను తండ్రి ప్రభా, చిన్న బిడ్డల కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. జ్ఞానంతో నింపి నడిపించు తండ్రి ప్రభా. యవనస్తుల కొరకే ప్రార్థన చేస్తాం. వారి మంచి భవిష్యత్తు వారికి ఏర్పాటు చేయమని అడుగుతున్నాం. నేను ప్రతి ఒక్కరి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా రక్షణ లేని వారి కొరకే ప్రార్థన చేస్తున్నాం తండ్రి ప్రభా. నేను నీ అక్కడ అతి సమీపంగా ఉన్నది. నేను వారికి రక్షణ దయచే తండ్రి ప్రభా. నేను మారు మనసు దయచేసి ఇప్పుడే బాప్తిసం పొందుకుని నేను తండ్రి సొంత రక్షకుడిగా నిన్ను అంగీకరించడానికి వారికి సహాయం దయచే తండ్రి. నేను నీ గ్రూప్ లో ప్రతి ఒక్కరిని కాపాడమని అడుగుతున్నాను తండ్రి ప్రభా. నేను మరి ముఖ్యంగా నేను తండ్రి ఈ న్యూ లైఫ్ మినిస్ట్రీని ఆశీర్వదించు తండ్రి. అనేక మంది నేను వారి జీవితాల్లో పాత జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి నూతన జీవితంలో నేను వారు ఆశీర్వదింపబడడానికి నువ్వు సహాయం దయచే తండ్రి ప్రభా. అలాగే నేను మమ్మల్ని కూడా నువ్వు ఆశీర్వదించి నీ కృపలో మమ్మల్ని భద్రపరచమని మీకే మహిమ, మీకే ఘనత, మీకే ప్రభావములు చెల్లించుకుంటూ అతి తొందరలో రాబోచున్న నజరేయుడైన యేసయ్య నామములో ఈ ప్రార్థన అడిగి వేడి పొందుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. మన పరలోకపు తండ్రి యొక్క ప్రేమయు, పరిశుద్ధ యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, అదేవిధంగా పరిశుద్ధ అన్యోన్య సహవాసమును మీకును మనకును ఆయన రాకడ వచ్చేంత వరకు కూడా సదాకాలం తోడై నడిపించును గాక. ఆమేన్, ఆమేన్, ఆమేన్. అందరికీ వందనాలండి. థ్యాంక్ యూ.